아무도 없어야 할 경찰서에 호련히 사라진 그 형체를 뒤로 무언가가 그녀를 덮쳐오기 시작했고 분명한 것은 그 형체는 사람이 아니라는 거죠. 15분 영화 시작합니다. 새로운 경찰서로 이전을 앞두고 폐쇄를 하루 앞둔 경찰서, 그리고 그 마지막 밤을 근무해야 하는 신입 경찰 로렌. I'm Sergeant Cohen. All 911 calls have been rerouted to the new station, so it should be quiet. If there's an emergency, call the station. 로렌의 경찰로서 첫 임무는 Do not leave. 빈 경찰서를 지키는 것이었죠. 넓은 경찰서에 혼자 남게 된 로렌은 지루한 첫 근무를 시작하는데 곧이어 걸려온 한 통의 전화. Sanford Police Department. 수화기 너머의 소녀는 I think they might all be dead. 살려달라고 말한 뒤 전화 연결은 끊어집니다. Well, they weren't because I just received one. Is the line still active? No, sir, the line was disconnected. 반신반의하던 찰나 의문의 소리에 경찰서를 순찰하던 로렌은 소리가 들리는 곳으로 향하는데 그곳에는 한 남자가 가만히 서서 소변을 보고 있었죠. 황당함을 뒤로 로렌은 남자를 쫓아내고 Get out. Get out! 그 흔적을 청소하지만 이상한 일들은 계속해서 발생합니다. 알 수 없는 소리의 근원지를 찾아 부패된 화장실을 넘어 탈의실로 들어섰고 그곳에서 전직 경찰이었던 아버지의 사진을 발견하죠. 아버지와의 추억을 뒤로한 채 캐비넷을 닫고 나가려는데 모든 캐비넷이 열려 있었죠. 그때 걸려온 한 통의 전화. Hey, you called earlier, right? What's your name? Monica. Monica. I think I hear pigs. Monica. 위험 상황이라 판단한 로렌은 새 경찰서의 지원을 위해 전화를 해보지만 I know. I called earlier to report the same issue. Are you receiving a call from that line? But I can start looking into the pigs. 뚜렷한 답을 얻지 못했고 고민에 빠져있던 찰나 이상한 일들은 더 크고 선명하게 발생되기 시작합니다. 계속해서 들리는 의문의 소리에 지원을 요청하지만 I repeat, possible code 9. 돌아오는 답변은 정전이었고 경찰관 복무선서를 읊어보지만 퍼지는 두려움을 모두 숨길 수는 없었죠. Show me your hands! 서둘러 전력을 복구하고 남자를 제압하여 유치장에 가둬두지만 Get in. 진짜 문제는 지금부터 시작됩니다. 누군가 경찰서에 침입하여 장난치는 것이라 여겼지만 Somebody out there, you need to open the door now. 둘밖에 없는 공간에 무언가가 Sir, 그 둘을 비추고 있었고 who's in here? 그 형체는 무언가를 속삭이며 로렌에게 다가오고 있었습니다. 너무 놀란 그녀는 남자를 가둔 문을 잠그고 텅 빈 사무실로 돌아와 마음을 추스리며 상황을 돌아보는데 천장에 새겨진 글자를 발견하죠. 커진 두려움을 대변하듯 문단속을 강화하지만 Ma'am, can I help you with something? 문 앞에 한 여자를 No, I'm alright. 발견합니다.
You can call me Marigold. Can you please remove yourself from the premises and 그리고 얻게 되는 몇 가지 사실. 3년 전 이 건물에서 발생한 자살 사건이었죠. 살인 집단 페이먼 가족은 대부분 현장에서 사망했지만 알려진 것과 다르게 붙잡혀온 3명은 경찰서에서 사망한 것이었습니다. 그리고 이 사건에 희생된 2명의 경찰 중 1명은 Bastards hung themselves with their own bed sheets. 로렌의 아버지였습니다. 쿨하게 떠나는 설명충을 뒤로 다시 혼자 남은 그녀는 곳곳을 순찰하던 중 페이먼 가족의 진술 영상을 마주하는데 Teeth knocked up inside her forehead. Devil's just another bitch of the Lord. 분명한 것은 Rebel angel that was cast Punishing the damned for their sins? That sounds like the Lord's work to me. 모두 미친놈들이었죠. Dead people are always so messy. 그리고 Stabbed a girl who sounded like a pig. 마치 로렌을 보고 있는 듯 I like you. 경고합니다. 그때 알 수 없는 현상을 끝으로 걸려오는 한 통의 전화. Monica? They're dead. You got to help me. 모니카의 오케이, 상황은 최악으로 치닫고 있었고 I'm here. 정보는 너무나도 부족했습니다. 해결 방법을 모색하던 로렌은 다시 한번 경찰 지원을 위해 새 경찰서로 전화하지만 This is Officer Lauren at the old station. I think the remaining members of the Payman family might have her. John, 여전히 반응은 좋지 않았고 5. Thanks. 로렌 주위로 이상한 일들만 반복될 뿐이었죠. 현실을 부정하던 로렌을 뒤로 Mount, shitheads! 찾아온 누군가. Is it just you, or are there others? I came over here to check on you. I'm Officer Ryan Price. Can I come in? 로렌은 자신의 첫 업무에 상관들이 장난친 거라 생각했지만 I actually have a lot of work to do. Is that like a frile? Yeah, you could say that. That sounds terrible. 그는 로렌의 아버지와 함께 I knew your father. 근무했던 경찰이었고 I was there when that payment fuck 그 현장에 그녀의 아버지와 같이 있었던 동료였죠. 그제서야 로렌은 자신이 오해했다는 사실을 알게 됩니다. Listen, I really have to go. Do you remember my name? Officer Price. 이 남자가 사람이 아니었다는 것을 곧이어 그를 Officer Price? 따라 나서지만 그는 보이지 않았고 그를 대신한 무언가가 로렌에게 아주 천천히 다가오고 있었죠. 그리고 들리는 남자의 도움 요청. 그때 그녀는 점점 정신의 붕괴가 시작되고 있었습니다. Stay, I will follow my father. The truth of my master, my king. 결국 그녀는 두려움을 이기지 못하고 Sir, this is Officer Lauren. 상관에게 전화하지만 I'm seeing things, I think. 돌아온 답변은 Apparently, the apple fell pretty far from the fucking tree. You'll see me at the end of the shift, sir. 상관의 비난뿐이었죠. Hello. You escaped? Cell phone, I'm gonna get a unit over to your location ASAP. 탈출했다던 모니카의 전화는 Monica, is there anything around you can use as a weapon? 계속 의문만 남긴 채 끊어지지만 로렌은 포기하지 않았습니다. Please reference John Victor Ida 15263. 하지만 Yes, I have her location. I got in touch with her. Officer, she's dead. She was the last victim in the Payman family massacre. I don't 모니카마저도 understand. 진짜가 I was 아니었죠. just speaking to her. But it was more than just rusty pipes that got us out of that building. Things started happening. 누군가 장난이라 I gotta go. 여겼던 이 모든 상황들은
단순한 허상이 아닌 현실임을 직시하기 시작했고 상황은 더 악화됩니다. I'll destroy you. And the forgiveness. 그리고 그 현상들은 더욱 뚜렷하게 Hey. 모습을 보이고 있습니다. I don't think you realize just how lucky you are to be a part of all this. 페이먼 가족의 생존자이자 추종자였던 여자는 Have you seen him here tonight? 로렌에게 경고라도 하듯 So, 짧고 굵게 스쳐가지만 계속 울리는 전화벨 너머 모니카의 목소리는 비웃음과 함께 실체가 되어 다가왔죠. 그 형체는 인정하고 싶지 않았던 자신의 두려움 그 자체였죠. 서둘러 이곳을 빠져나가려 해보지만 아무런 소용이 없던 찰나 아버지에게 전화가 걸려옵니다. This isn't real. 딸을 응원하던 것도 잠시 로렌에게 복수를 지시하던 순간 가둬둔 남자가 탈출한 듯 Hey, how'd you get out, huh? 그를 All the way 다시 down. 제압하지만 그건 역시 사람은 아니었죠. 정신을 차린 뒤 가둬둔 남자를 확인하러 가보지만 그는 이미 사망한 상태였고 I repeat, officer in need of fucking assistance. 지원 요청에 대한 답변은 그저 헛것을 보여줄 뿐. 아무것도 나아지는 것은 없었습니다. 다시 한번 탈출을 감행하는 로렌을 돌아서게 만든 것은 아버지의 사진과 함께 걸려온 아버지의 전화 그리고 경찰로서의 의무와 책임감이었습니다. 결국 그녀는 용기를 내어 괴한들을 제압하기 시작했고 하나둘 쓰러뜨려 가던 찰나 상관에게 총을 맞고 쓰러집니다. 사실 그녀가 제압한 것은 증거물 수거팀이었고 그곳에 괴한은 없었죠. Dispatch, this is Sergeant Cohen. I have an officer down. 결국 and 로렌 또한 페이먼에게 조종당하며 정신이 붕괴된 채 영화는 끝이 납니다. 개인적으로 이 영화는 호불호가 상당히 강하게 갈릴 수밖에 없는 작품이라고 생각합니다. 사실 저도 처음 봤을 때는 생각보다 사건이 많지 않은데? 라는 느낌을 받았는데요. 영화의 대부분이 하나의 경찰서 안에서 진행되고 등장인물 역시 많지 않기 때문입니다. 하지만 반대로 생각해보면 저예산 독립영화라는 한계 속에서도 이 정도의 공포 분위기를 만들어냈다는 점은 꽤 인상적이었습니다. 화려한 특수효과나 거대한 스케일 대신 텅 빈 경찰서와 불안한 정적 그리고 현실과 환상의 경계를 무너뜨리는 연출만으로 긴장감을 끌고 가는데요. 그래서 어떤 분들에게는 지루하게 느껴질 수 있지만 또 어떤 분들에게는 굉장히 압박감 있는 공포 영화로 기억될 수도 있을 것 같습니다. 이번 영상을 만들면서 가장 어려웠던 부분 역시 바로 이 점이었습니다. 영화 대부분이 한정된 공간에서 진행되다 보니 같은 장소와 비슷한 장면들이 반복되는 경우가 많았고 영상 분량 안에 담기 위해
과감하게 생략한 부분들도 적지 않았습니다. 특히 원작은 줄거리 자체보다 분위기와 체험에 가까운 영화라서 모든 장면을 설명하는 것보다 흐름과 핵심 사건 위주로 재구성하는 방향을 선택했습니다. 그래서 영화를 직접 보신 분들이라면 빠진 장면이나 다소 어색하게 느껴지는 부분도 있을 수 있습니다. 그럼에도 최대한 원작의 긴장감과 공포감을 전달하기 위해 나름 노력했습니다. 만약 여러분이 이 영화를 보셨다면 가장 인상 깊었던 장면이나 여러분만의 해석도 댓글로 남겨주시면 재미있게 읽어보겠습니다. 그리고 저는 조회수보다도 영상의 완성도와 품질을 더 중요하게 생각하고 있습니다. 업로드가 조금 늦어지더라도 더 좋은 화질과 더 나은 편집으로 찾아뵐 수 있도록 하겠습니다. 끝까지 시청해주셔서 진심으로 감사드립니다.